वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत संगत जी, जिवें सारे गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं पता है, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र आगमन पुरब के संबंध दे विच 18 अक्तूबर तो 30 अक्तूबर तक जो रोजाना अमृत वेले 4 तो 6 बजे तक बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब विखे रोजाना अमृत वेले के समागम प्रारंभ हो चुके हैं। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणों 'च बेनती प्यारिओ, वहीरां घत के सारियां संगतां अमृत वेले इन्हां दीवानां दे विच हाजरियां भरन वास्ते पहुंचो। जिवें पुराने समयां दे विच वेखण 'च आउंदी सी ये गल कि जदों असीं किते STD कॉल लगाउणी हुंदी सी ते PCO ते जाके असीं रात दा समां नियुक्त करदे सां कि रात नूं जाके जे कॉल लगावांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ भी लंबी होएगी और बिल भी घट आएगा। इस तरह महापुरखों के बचन ने जिहड़ी अर्जी तेरी कबूल नहीं ना हो रही, जदों तू अमृत वेले उठ के गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे बाबा दीप सिंह जी दे चरणों के ध्यान में जुड़ेगा, तेरी हर अर्जी जल्दी कबूल हो जाएगी, मेहनत भी घट लगेगी और लाभ ज़्यादा होएगा। जिवें बाबा नंद सिंह साहब जी दे कोल एक शरीर आया ते आके बाबा नंद सिंह साहब नूं उन्हें इन्नी बेनती की, महापुरखो दुखां दे विच घिरिया पिया। दूजी उन्हें गल कही, गरीबी बहुत ज़्यादा है ते महापुरखो घर दे विच कलेश भी बहुत ज़्यादा है, ते आप जी कृपा करो ये चीज़ां मेरे घर विचों हट जाण, कोई उपाय दसो, कोई रस्ता दसो। ते नाल ही अगली गल करदा, कहंदा मैनूं इउं लगदा है जिवें किसे ने मेरे ते कुछ कीता है। ते बाबा नंद सिंह साहब हस पए ते कहण लगे, भोलिया किसे दे कीतियां कदी भी कुछ नहीं हुंदा, दद्दा दोष ना देहूं किसै, दोष कर्मा अपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जना। कहंदा महापुरखो पर कलेश बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, दुखां विच घिरिया पिया, बैंक तो लोन लिया सी, किस्तां समय सिर मोड़ नहीं सकिया, संपत्ति भी जपत हो गई है। मैं केवल टूक मात्र इशारा दे रहा, समझिओ गल नूं। जदों ये गल्लां सारियां कीतियां, नाल इन्नी गल कही, महापुरखो जदों दी मेरे कोलों माया गई है उदों दा रिश्तेदारां ने भी मूँह मोड़ लए, साख संबंधी भी चले गए ने। कोई मैनूं हल दसो कि मेरे घर दे विचों कलेश निकल जावे, दुख गरीबी निकल जाण, जो बीमारियां दा पहरा निकल जावे। ते महापुरखो उस वेले पता की कहिंदे, कहण लगे, प्यारिया तू इउं कर, सिमरन करिया कर, नाम जपिया कर, सतसंग करिया कर, ते जदों तू सेवा करेगा, सिमरन करेगा, सतसंग करेगा, तेरे पुन बन जाणगे, ते जदों पुन बनणगे ये सारियां चीज़ां तेरे घरों निकल जाणगियां। ते ये भोला सी, पता की कहंदा अगों, कहण लगा, महापुरखो सेवा करां, सिमरन करां, सतसंग करां, ये तो बड़ा लंबा रस्ता है, पुन बनणगे, उस तो बाद फिर ये चीज़ां दूर होणगियां घर चों, कोई शॉर्टकट रस्ता दसो। ते महापुरख हस पे, कहण लगे, शॉर्टकट रस्ता है, चल पाएगा जी, आप जी हुक्म ते करो। कहंदे फिर रोजाना उठना है अमृत वेले 2 बजे, 2 तो लैके 2:30 बजे तक इशनान पानी करना है, उस तो बाद 2:30 तो लैके 3 बजे तक टलियां हत्थ विच फड़ के अपने इलाके दे विच, इह जगराऊं दे इलाके दा सी, कहंदे अपने इलाके दे विच टलियां फड़ के एक हौका देना, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपण दा वेला। कहंदे उस तो बाद 3 बजे घर आके 2.5 घंटे मूल मंत्र का जाप करना, एक ओंकार तो नानक होसी पी सच तक दा। कहंदे घट तो घट इन्ना जाप करना, वध जिन्ना मर्जी कर ली। ते उस समय बाबा नंद सिंह जी कहंदे इस तो शॉर्टकट रस्ता होर दूजा कोई नहीं। ते जदों तुरन लगा ना, ते महापुरखां ने एक बचन कीता, कहंदे प्यारिया जा रहे हैं, जदों तू अमृत वेले हौका देवेगा ना, टलियां फड़ के उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपण दा वेला, एक चीज अपने ध्यान विच रखी, जे 15-20 भी तेरे इस उद्यम उपराले दे नाल जुड़ गए, जिन्नी वो बंदगी करनगे, जिन्ना वो जप तप करनगे, ओदा सदका तेरे भी जल्दी पुन बनणगे, और जिन्नी वो कमाई करनगे उन्हां दी कमाई दा 10वां हिस्सा तेरी झोली विच ऐटोमैटिक पैंदा जाएगा। उन्हें महापुरखां दा बचन मन्निया, इलाके विच आया अपने, उसे तरह रोजाना अमृत वेले 2 बजे उठना शुरू किया, 2:30 बजे तक इशनान करके 2:30 तो 3
टलियां हथ विच फड़ के हौका देना शुरू करता, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपण दा बेड़ा। नाल फिर घर आके 2.5 घंटे मूल मंत्र दा जाप करना, शब्द दी कमाई करनी। ते ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ YouTube ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ 20-20, 50-50 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ,
चरणों दे विच बैठे कौन आखो धन बाबा दीप सिंह जी। आओ बड़े प्यार च लाओ समाधियां। वाहिगुरु गुरमंत्र दे जाप दे विच सब ने जुड़ना। बस एक चीज़ का ध्यान रखियो, जिहड़े इत्थे बैठे घर बैठे नींद जोर ना पा देवे। बस आह चीज़ का ध्यान रखियो, एडा दरगाही समा किते नींद लुट के ना लै जाए। बिल्कुल सावधानता दे नाल गुरु रामदास बापू जी के चरणों का धरो ध्यान ते सारी संगत जुड़ियो जी प्यार विच।
प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। धन खंडे वाणिया वाहिगुरु 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 Hare Guru
गुरु रामदास जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जी बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभा गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, धन होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभा गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, धन होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभा गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, धन होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभा गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, धन होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभा गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, धन होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर
सच जुगाद सच है भी सच अनखोसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच धन गुरु रामदास जी मैं तेरा 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा तन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा 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 धन गुरु रामदास जी मैं तेरा रामदास जी मैं तेरा धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਦੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਠੋਰ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਈ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ, ਵੱਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਲ ਵਲੇਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਲ ਵਲੇਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਪੂਰਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੌਲਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ।
ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਅਸੀਂ ਸਾੜਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੱਕਾ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਮੀ ਦੱਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਧਾਰ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਐਵੇਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਐਵੇਂ ਬਟਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਲਓ। ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 882 883 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਤੱਕੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਆ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਤੱਕੇਗਾ ਫਿਰ ਅਵਗਣ ਵੀ ਤੱਕੇਗਾ ਮਾਲਕ। ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਣ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਵਗਣ ਵੇਖੋ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦੇ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ? ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ।
कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। मंगो कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगणना विचारो कोई, कृपा करो हो, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगणना विचारो कोई, कृपा करो हो, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। माटी का क्या तापे स्वामी, मानस की गत ही, माटी का क्या तापे स्वामी, मानस की गत ही, मानस की गत ही, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगणना विचारो कोई, कृपा करो हो, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार नाल सारे आखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी, दातिया गुण औगण ना तकी मेरा, मेरे हथ खड़े कृपा दा खाता खोल। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, सतगुर सेव सुख होई, मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावो,
कृपा करो कृपा करो दीन के दाते कृपा करो दीन के दाते धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी फड़ लो मां साडी सारियां दी प्यार नाल रखो धन बाबा दीप सिंह जी काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई जैसा लिखत लिखया तुर करते हम तैसी कीर्त कमाई हम तैसी कीर्त कमाई कृपा करो दीन के दाते कृपा करो दीन के दाते तेरा गुण अवगणना विचारो कोई कृपा करो कृपा करो दीन के दाते कृपा करो दीन के दाते धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी फड़ लो बाबा बाबा जी फड़ लो बाबा धन बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी साध संगत जी गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब 30 अक्तूबर ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਚੌਂਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੀ। 13 ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਗਰੰਟੀ 13 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ
ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਕਈ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਓ ਸਦਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ। 13 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 18 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਸਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ, 1300 ਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 2 ਤੇਰੀਆਂ, 10 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੱਗ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਲਾਭ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5000 ਦਿੰਦਾ, 10,000, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
कि ये रिक्शे वाले का भी किसी ना किसी ढंग नाल भला हो जे। कहते जदों ये दिते दसवंध विचों 2 इट्टां भी गुरु के महल की कार सेवा दे विच लग गईयां, उसारी दे विच लग गईयां, उस इमारत दे विच लग गईयां, ते इहदी भी सांझ गुरु तेग बहादुर साहब दे घर दे नाल बन जाएगी। ते आओ गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे घर दे नाल सांझ बनाउण दा वेला आया। वध तों वध आप जियां ने सहयोग करना। टीवी स्क्रीन दे उत्ते नंबर चलदे ने, इन्हां नंबरां दे उत्ते आप जी ने जो अपनी सेवा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हो, और अकाउंट डिटेल भी टीवी स्क्रीन के उत्ते चल रही, स्क्रीनशॉट लै लो, इसकी फोटो खिंच लो और अपनी सेवा तुसी इन्हां अकाउंटां दे विच पा के सानू दिते हुए नंबरां दे उत्ते मैसेज जरूर कर देना। असीं इन्नी सेवा जो भेजी है ट्रस्ट नूं, तां जो तुहानूं रसीद ते सत्कार समय सिर पहुँचाया जा सके। और एक विशेष बेनती, आप जी इस सेवावां दे कारजां दे विच पक्के महीनावारी डोनर भी बन सकते हो कि हर महीने असीं ट्रस्ट नूं इन्ना दसवंध भेजना ही भेजना है। वो नंबर भी तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते फ्लैश हो रहा। आप जी इस नंबर दे उत्ते फोन करके मैसेज करके कि असीं इन्ना दसवंध हर महीने ट्रस्ट नूं भेजिया करांगे, आप जी अपना मैसेज दिओ और साडे वल्लों तुहानूं फिर डोनर नंबर दे दिता जाएगा कि तुहाडा इन्ना नंबर डोनर है। फिर उस मुताबक तुसीं हर महीने अपनी सेवा ट्रस्ट दे अकाउंट दे विच पा सकदे हो। कि मेरी बेनती, मोढे नाल मोढा जोड़ के आओ इस मुहिम दे विच शामिल होइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।